108 नंबर है सूरह बकरा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम तुरीदून अन तस्अलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ضल सवाअस सबील। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बअद ईमानिकुम कुफ़्फ़ारा हसदन मिन इन्दि अनफुसिहिम मिन बअद मा तबय्यन लहुमुल हक़्क़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतिय अल्लाहु बिअम्रिहि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इन्दल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। अम तुरीदून अन तस्अलू रसूलकुम। दे आयत करीम सरा रोए सखुन बजानब अहल किताब हम अहल किताब मुतालिक ज़िक्र की गई मखिम अहल किताब मुतालिक ज़िक्र उशुल दिलतदा फरमाई चितासो द यहूदियान ख़बरों बाने हरगिज़ एतमाद मकवई और चातम चे द यहूदियानो द शुबे अचौलो ना शुबा रागली दा और द यहूदी पर शुबे सरागतम शुबा परिवत द पैगंबर पर नबूवत और रिसालत की और द कुरान करीम पर हक्कानियत और सदाकत की नुददी पर ज़री सरा आगम काफिर को गर्जेदल ददी खबर एहतियात को अल्लाह फरमाई और द यहूदियानो पवैलु सरतासु दखपल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतालिक शुबहे में पैदा कोई शकुन में पैदा कोई और संग शुबहे और शुबहात च बदी बनी इसराइल खपल पैगंबर और खपल नबी तर आवड़ल आगा शान शुबे और शुकूक और शुबहात खपल पैगंबर तमर आवड़ी में पेश कोई देखिए यो किस्म तादीब हम दे मोमिनीन होता सहाबा किराम होता और मोमिनीन होता यो किस्म द अदब तरीक़ा खई तादीब दे द अदब तरीक़ा खई दा इब्न हरमला वहब इब्न ज़ैद क़ाल लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुहम्मद आतिना बिकिताबिन तुनज़्ज़िलुहु अलैना मिनस्समा मुंग ते उदासी किताब रावड़ा कुरान आसमानी किताब न गणलो दे उदासी किताब मुंग ते पेश का कि मुंग गलुलु नक़रअहु औ फुज्जिर लना अल अर्द उयूनन नुसद्दिकुका कि मुंगा किताब लुलु आसमानी किताब नाजिल शी और दा आगे लुस्तलु सरा और दा क़िराअत सरा और दा आगे दा तिलावत सरा मुंग ते चीनी और चश्मे जारी शी नो बिया बमुस्ता तस्दीक को और मुंग बहुमनु चित दा अल्लाह रसूली दे वक्त आयतुना आगा नाजिल शी। अम तुरीदून अन तस्अलू रसूलकुम आया इरादा लरई तासु कि सवाल कई द रसूल खपलना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कमा सुइला लक च सवाल कड़े शो मूसा अलैहिस्सलाम न मिन क़ब्लो मखकिद दीना पख्वाद दीना पना मुनासिबो अल्फाज सरा पना मुनासिब तरीक़ों सर संग द मूसा अलैहिस्सलाम न बनी इसराइल सवालात कड़ू तासुम दा इरादा द च तासु द खपल पैगंबर नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दासी सवालात कई बैजा अगा सवालात चगा
نفس الامر کې نبی هغه سوالات د خپل پیغمبر نو کوي څنګه بیجا او بیزای ته پوښتنه چې بنی اسرائیل د خپل پیغمبر موسی علیه السلام نه کوو لکه داسې بیزای سوال کړو سأله قومه ارنا الله جهرة قوم ته سوالو کو او یا کسان چې کله کوهی تور ته ځان سره بوتله دا الله کلام اوریدو بیا وی چې ارنا الله جهرة مونږ ته الله تعالی وخی چې جهرن مونږ الله تعالی عیانن جهرن هغه وینو نو داسې نامناسب طریقو سره د خپل پیغمبر نه سوال مکوئ څنګه چې بنی اسرائیل خویونه خرابو عادتونه خرابو او د خپل پیغمبر نه هغه سوالات وکړو بخاری او مسلم شریف حدیث دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فضول خبرې دي فضول بکواسات چسته وي فضول خبرې او فضول بکواسات او مال ضایع کول او زیات تپوسونه دینه منع فرمایلی و صحیح مسلم کې یو روایت راغلی دی چې نبی علیہ السلام فرمایل سو پورې چې زه تاسو ته ونه وایم نو تاسو تپوس مه کوئ زه چې تاسو ته یو حکم وکم هغې باندې عمل کوئ هغې کې مزید هغه وایي که نه هغه بال کا کال نکالنا بال کا چمړه نکالنا د ویښته چمړه ایستل هغه سوالات مه کوئ چې زه تاسو ته حکم په هغې عمل کوئ سو پورې زه تاسو ته ونه وایم هغې پورې تپوس مه کوئ تاسو نه مخکې امتونه چې تیر شوي دي دا هغه امتونو خلق چې د دې بد خصلت د وجې نه چې بیځایه تپوسونه به یې کول هلاک کړی شو چې به کثرت سره سوالونه کول بیځایه او خپلو انبیاو متعلق د هغې اختلاف و زه چې کله تاسو ته حکم درکم نبی علیہ السلام فرمایي نو د خپل طاقت او استطاعت مطابق په هغې عمل کوئ او که زه تاسو منع کوم نو د هغې نه منع شئ د دې آیت کریمه هم تريدون ان تسألوا سبب نزول دا دی تاسو ته مایې رافع ابن حرمله وهب ابن زید دی وی چې اے محمد صلی الله علیه وسلم یهودیانو یو آسمانی کتاب مونږ ته نازل کا او مونږ ته راوړه پیش کا چې مونږ هغه لولو د هغې تلاوت کوي او زمونږ په دې ښارونو کې د اوبو چینی جاری شي د هغې په لوستلو سره چې کله مونږ اراده وي چې دلته چینه جاری شي نو چې کله مونږ د هغې کتاب آسمانی کتاب تلاوت کوو قرآن آسمانی کتاب نه ګڼلو داسې یو کتاب بل مونږ ته صحیح آسمانی نازل کړه چې مونږ د هغې قرائت او تلاوت کوو نو مونږ ته زمونږ په دې ښارونو کې چینی او دریابونه جاری شي بیا به مونږ ته ومنو چې ته د الله رسولي دې وخت کې د آیات کریمه هم تريدون ان تسألوا رسولکم نازل شي بیځایه تپوسونه مه کوئ تاسو اراده ده څنګه چې بني اسرائیل موسی علیه السلام نه تپوس کړو تاسو هم هغه شان تپوسونه کوئ دې وجه باندې هغې کې ډېر خلک هغه هلاک شو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله مونږ ته د حضور صلی الله علیه وسلم نه مونږ منع شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه زیات سوالونه هغه مه کوئ مونږ نبی علیہ السلام خپله منع کړو چې بیجایه سوالات هغه مه کوئ نو مونږ به بیا چې د دې نه پس به کوم ضروري خبره مراله چې د هغې اجازت و نو هغه ضروري خبره اهمې خبرې لازمي خبره په هغې تپوس کولو کې به مونږ باندې ډېر لوی هیبت راتلو چې مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دې وجې نه قرآن کریم کې چې ټول سوالات راجمع کې صحابه کرامو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوم سوالات کړي ټول سوالات یسألونک عن الاهلة یسألونک عن الشهر الحرام داسې سوالات چې نه ټوټل سوالات جمع کېږي نو اهم سوالونه به کول صحابه کرامو رضی الله عنهم خو بېځایه سوالات هغې نه کول حتی چې دی فرمایي انس رضی الله عنه چې دې نه مونږ منع کړی شو بېځایه سوالونو نه او دې نه پس به مونږ د نبی علیہ السلام نه هغه اهم سوالات چې کول پای کې به مونږ ډېر ججک او ډېر هیبت محسوسولو ډېر لوی هیبت برابرې راتلو او دا به مو غوښتل چې څوک داسې بانډې والا کلي والا راشي او ناواقفه سړی راشي او د حضور صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړي فلانۍ مسلې او مونږ هم په هغه مسله باندې پوه شو او مونږ هم وورو نو تپوس هغه بېځایه تپوسونه هم نه وي په کار او چې کوم اهم تپوسونه وي نو اوس خو حال دا دی چې څوک اهم تپوسونه هم نه کوي که نه جي علماو ته علم او مفتیانو ته هغه وخت کې د علم استحضار وي حاضر وي چې څوک خو تپوس کوي که نه هغه به مسله ګوري هغه تا ته بیانوي اوس حال دا دی چې زیات تپوس وکړي نو موږ د یو مسلې تپوس وکړي
او چې کوم زکات ادا کوي د زکات یو مسلې نه مې تپوسو کې معمولی نه جی کوم چې د کوم فیلډ سره وابسته دي د هغې مسایل هم تپوس نه کوي او نه ورته علم وي نو پروا نه ساتي چونکې تپوس خو هغه څوک کوي چې هغه سره ډېر لوی فکر وي چې زه صحیح رای راز باندې روان یم او زه شریعت نه هټ کر دا خپل کاروبار دی روزګار دی زراعت دی زمینداري ده فیکټري ده کارخانه ده خپل روزګار دی خپل ملازمت دی د هغې نه هټ کر زه ونه کړم نو الله تعالی موږ سره دا فکر پیدا کړي سوال دا ده چې تپوسونه هغه نشته او که څوک تپوس کوي نو هغه بیا د دغه علماو نه او د دې خلکو نه هغه به په لاره کې تپوس وکړي د نالۍ په اړه به هغه رواني تپوس به وکړي بل سره به مصروفه تپوس به وکړي زما دا مسله څنګه ده یعنې هغه تادیب او ادب او احترام بالکل ختم شو او ډاکټر صاحب ته نه چې 2 منټ اخلي نو هلته کې به 2-3 هزار فیس به جمع کوي بیا به هغه 2-3 منټ هغه ته ورکوي هغه هم ډېر مشکل سره ملاویږي او 100 غنټې به نمبر کې هغه ولاړ وي نو دا دې حده پورې موږ سره د دین قدر دی او د دنیا قدر وګوره نبی علیہ السلام بیجا سوالات نه کول چې کول به هم ډېر ادب احترام سره به کول جبریل امین ډالو د سوال چل هم ورته وښولو ادب طریقې هم ورته وښوله التحیات شکل کې کېناستو او بیا صرف مختصر 3 سوالات کوي سوال وایي هغې ته چې ډېر لمبه چوړه ني مختصر 3 سوالات کوي او نبی علیہ السلام د هغې جواب ورکوي خو د سوال هغه طریقه صحابو ته ښایي چې سوال به څنګه کوئ او بیا د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته به کښېنئ څنګه کم طریقې سره به سوال کوئ نو دې کې ټول امت دپاره تعلیم حدیث جبریل کې جبریل علیه السلام کومې طریقې سره رالو کومې طریقې سره هغه کېناستو کوم طریقې سره هغه تپوس وکړو 3 سوالات یې وکړل نو امت دپاره په دې کې ډېر لوی تعلیم و چې د خپل استاد مخې ته کښېنئ نو داسې ادب احترام سره سوالات کوي نو داسې ادب احترام سره د سوال طریقه به دا وي او نورم پکې ډېر تعلیم وا چې کوم هیئت کې راغلی چې پاک صاف لباس کې تک سپین لباس چې تعلیم او د دې دوران کې صفائی او پاکی دا پکار دا چې پاک صاف ظاهری بنن صفاوي د دې اثر په باطن باندې کېږي باطن هم الله تعالی د هغې محنت سړی کوي هغه هم الله تعالی نو باطن او ظاهر د الله تعالی دواړه زموږ څه کي صاف ستھره کي حضرت برا ابن عازب رضی الله عنه فرمایي چې ما یو سوال د نبی علیہ السلام نه کولو زما یو مسله وه ما نبی علیہ السلام نه د هغې بار بار پوښتنه کول غوښتل ټول کال تیر شو او د هیبت د وجې نه ما تپوس ونه کړو دا جرأت مې ونه کړو چې زه نبي علیہ السلام نه تپوس وکړی شم جرأت مې ونه کړو او موږ به خواهش لرو چې هسې یو عربي بانډیچي راشي یو کلي والا او د حضور صلی الله علیه وسلم نه دا سوال وکړي نو موږ به هم پوه شو موږ به هم واورو او د مسلم بخاري شریف روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فضول کلام نه او د کثرت سوال نه د ډیر سوالاتو نه او د فضول خبرو نه او د اضاعت مال نه د مال ضایع کېدو نه منع فرمایلی ده مال مه ضایع کوئ فضول اسراف په دې باندې چې ته د خیر کار کې ولګوه اسراف او د فضولیات او د مستۍ او د خرمستۍ په ځای باندې مال الله درکړی د خیر په کارونو کې ولګوه په یتاما په غریبانانو په مساکینو د دنیا محتاج دي د دنیا ضرورتمند دي د دنیا بیمار دي هلته کې خرچ کنو اضاعت مال نه منع فرمایلی ده مسلم شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمائل سو پوری زه تاسو ته ونوه هغې پورې تاسو هغه تپوس هغه مه کوئ تاسو نه مخکې چې کوم خلک تیر شوي دي امتونه د هغې ډېر خلک د دې بد خصلتونو په وجه باندې هلاک کړی شو چې بکثرت سوالونه به یې کول د خپلو انبیاو نه بې ځایه لکه د غوا متعلق ورته وویلی چې غوا ذبح کوي نو څومره سوالات یې وکړه بې ځایه او په خپلو انبیاو کې به ډېر لوی اختلاف کول څو پورې چې زه تاسو ته حکم در نه کړم د خپل طاقت موافق هغه سوال کوئ هغې نه سیوا نه او که زه تاسو منع کړم نو بیا هلته کې منع شي لکه د حج متعلق نبی علیہ السلام فرمایل چې حج په تاسو باندې فرض دی نو صحابي تپوس وکړو چې جی دا هر کال حج فرض دی نبی علیہ السلام خاموش نو بیا یې تپوس وکړو هر کال فرض دی نو بیا نبی علیہ السلام ساکت پاتې شو په دریم ځل بیا یې تپوس وکړو جی هر کال حج فرض دی نبی علیہ السلام ساکت شو بیا یې تپوس وکړو نبی علیہ السلام وی دې وخت کې ما ویلو چې آو هر کال فرض دی حج
نو هر کال به تاسو باندې حج فرض شوی څو پورې چې ما تاسو ته حکم نه کړی تر هغې پورې تاسو تپوسونه مه کوئ تاسو ته حج فرض دی حج فرض دی ما تاسو ته دا نه وي چې هر کال فرض دی نو د هر کال متعلق ولې تپوس کې بیا به حج ادا نه کړی شي ام تريدون ان تسألوا رسولكم آیا اراده لرئ تاسو چې سوال وکئ د رسول خپلنا نبی علیہ السلام نا کما سئل لکه چې سوال کړی شوی موسی د موسی علیہ السلام نا من قبل مخکې د دینا په نامناسب طریقو سره چې وی ارین الله جهرتا مونږ ته الله جهرا وښیا ومن یتبدل الکفر هر څوک چې بدلی کفر بالایمان په ایمان کفر بدلی په ایمان فقد ضل سواء السبیل نو فقد ضل فقد وقع فی الکفر بعد الایمان د کفر کې داخل شو پس د ایمان نه ځکه کفر بدل کو پس سره په ایمان سره ومن یتبدل الکفر هر څوک چې بدلی کفر په ایمان فقد ضل سواء السبیل په تحقیق ضل اصل گمراهی ته دلته خمانه دو کا روکه ک لار سم لار روکه ځکه سم لار د ایمان او صراط مستقیم هغه نه هټ کر بل لار ته د نور لار ټول د شیطان لارې دي چار چپه وقد ضل سواء السبیل پس پتا کی روکه کا سواء السبیل سم لار دا یو سړی تپوس کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لو کانت کفاراتنا کفارات بنی اسرائیل زمون کفاره شې دي د ګناهونو هغه په شان د کفاراتو د بنی اسرائیل دي لکه دا غي توبه ونو توبه دا ډیره سخت نه د بنی اسرائیل چې ذکر وشو چې قتل او قتال وکړي نو زمونږ د کفاره هم د ګناهونو کفاره په شان د کفاراتو د بنی اسرائیل دي وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اعطاكم الله خيرا كانت بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم الخطيئه وجدها مكتوبه على بابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې تاسو سره الله تعالی تاسو باندې الله ډېر رحم کړي په نسبت د بنی اسرائیلو کې چې کله یو سړی به ګناو کا وجدها مكتوبه على بابه هغه په خپل دروازه مونډله دغه دروازې د پاسه بساد لیکلی شو چې د فلانې د فلاني زوی د جرم ته صادر شوی دی او داغه په دروازه لیکلی شو وکفاراتها فإن کفرها كانت له خزي في الدنيا داغه کفاره دا چې داغه ګناه به په دروازه لیکلی و نو دنیا کې به الله ذلیل او رسوا کو او وان لم يكفرها كانت له خزي في الاخره کدا به نو لیکلی شوی انو بیا آخرت کې ورته رسوایی و چې توبه به ونو است آخرت کې رسوایی او ذلت وقد اعطاكم الله خيرا من ذلك من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما او پتاسو خو الله ډېر رحم کړی دی الله تعالی ډېر رحم پتاسو باندې کړی دی تاسو ته ډېر لوی خیر درکړی دی تاسو کې چې چا ګناه وکړله یا ظلم په خپل نفس باندې وکړو او بیا د الله دربار کې استغفار وی توبه وستا نو یجد الله غفور الرحیم الله بغفور الرحیم عمومی الله تعالی به ډیر بخون کې مهربان وویني توبه سره او د استغفار سره الله تعالی ګناهونه معاف حقوق الله دی کو حقوق العباد دی توبه طریقه دا بار بار هغه ذکر کیږي او یې فرمایا الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه کفارات لما بینهن لیو موز نوالی بل موزه پورې تانه سره ګناهونه شوي دي ګناه صغیره نو هغه د راتلونکي موز سره سحر موز دی وکړو ماسپښینه پورې څه داسې واړه ګناهونه نو د راتلونکي موز او اودس سره ګناهونه معاف شول ګناه صغیره مازدیګره پورې څه شوي نو هغه معاف شو بل موزه پورې نو هغه معاف شو د موز د ادایګۍ برکت سره او د یو جمعې نوالی بلې جمعې پورې څه شوي نو هغه د جمعې برکاتو سره هغه معاف شو نو موږ دپاره الله تعالی ډېر اسانه کړې ده په دې کې که څوک د موز پابندي نه کوي او د جمعې پابندي نه کوي او استغفار پابندي نه کوي او توبه نه وباسي نو کیسه به خرابوي که نه ځکه د هغې توبه خو قتل و چې اویا زرو پورې هغه قتل و قتال وشو ود کثیر من اهل الكتاب دې کې د یهودیانو یو آرزو یو تمنا ذکر کوي ود تمنا کوي
ود مخکم تیر شو خوخی تمنا کوي کثیر من اهل الكتاب ډیر د اهل کتابونه اهل کتاب یهود نصارا دواړو ته خو دلته اهل کتابونه مراد هغه یهود دي صرف یهود ود کثیر من اهل الكتاب خوخی ډیر د اهل کتابونه لو يردونکم دا چې وګرځئ دوی تاسو دا یهود تاسو لو وګرځئ مؤمنانو من بعد ایمانکم پس د ایمان راوړلو ستاسو نه کفارن کافران حسدا من عند انفسهم دا حسد د سببه تاسو سره حسد د بغض د کینه ده چې دا نبوت ولې منتقل شو بنو اسماعیلو ته د ایمان کې داخل شو داسې پاتې شو حسدا د حسد د سببه من عند انفسهم اے ناشئا من عند انفسهم ناشئا چې پیدا شوی دی د نفسونو د دینه دا حسد د دې د نفسونو نه پیدا شوی من بعد ما تبین لهم الحق رستو د هغه نه چې ښکاره شو دوی ته حق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی قرآن دی او دین اسلام دی په دې پوه شو چې دا رسول دا قرآن او دین اسلام دین شریعت حق دی هغې نه پس دا حسد پیدا شو فعفو خو تاسو ته مؤمنانو دې وخت کې حکم دی دی چې هر څومره حسد کوي تاسو ته تکلیف رسوي نو فعفو او دا حق دی ته کوم ځای ښکاره شوی فی التورات په تورات کې دی دا حق هغه لوستلی دی او د هغې مطابق هغه مخې ته راله رسول الله صلی الله قرآن او دین اسلام فعفو نو فلحال دی سره لاس پې مه پورته کوئ دی سره خبرې اترې مه کوئ دې باره کې دا دی چې کوم حسد کوي مقابله مه کوئ فلحال فعفو فلحال د عفو حکم دی تاسو عفو کوئ معافي کوئ وصفحو او صفح نه کار والی عفو ویلی شي هغه ته چې مجرم باندې څه ظلم هغه ثابت شي یو مجرم دی په هغه جرم او ظلم هغه ثابت شو او د هغه سره د هغې جرم متعلق د ظلم متعلق خبرې اترې وشي چې تا دا کړي ده هغه په هغه باندې ثابت شو هغه سره باسپورس د هغې ظلم جرم متعلق وشو او د هغې نه پس هغه معاف کړی شو دې ته عفو وایي یو سړي باندې یو مجرم باندې جرم ثابت شو چې دا جرم یې کړی دی هغه سره د جرم متعلق خبرې اترې مو شي هغه بالکل د ثابت شو په هغه باندې هغې نه پس هغه مجرم معاف کړی شو دې ته عفو وایي او صفحه دې ته یصفحو چې بغیر د باسپورس نه او بغیر د ظلم ثابتولو نه یو مجرم دی او ظالم دی بغیر د ظلم ثابتولو نه بغیر د جرم ثابتولو نه بغیر د باسپورس نه هغه معاف کړی شي هغې ته صفحه اړو خبره ورسره ونه کړی شي بس تمام معاف کړي دا صفحه ده مخ ته وګرځئ اعراض نو فلحال دی ته که څه کوي داسې ستاسو مخې ته راځي نو عفو نه کار اخلئ او د عفو نه صفت چې د هغه صفحه د صفحې نه کار اخلئ دغه کوئ مخ ته ګرځوئ فعفو واصفحو دې وخت کې جهاد حکم لا نو راغلی دغه حکم فعفو واصفحو نو عفو کوئ واصفحو او مخ ته ګرځوئ عفو کوئ دوی ته واصفحو او مخ ته وګرځوئ حتی یأتی الله تر هغې پورې چې راشي الله تعالی یعنې حکم د الله حتی یأتی الله بامره تر هغه پورې چې راولیږي الله تعالی امره امر خپل جهاد یا عذاب ان الله علی کل شیء قدیر بېشک الله په هر څیز باندې قادر دی یعنې د ډېرو یهودیانو ارزو دا وه چې دې طریقې سره مسلمانانو تاسو د خپل دین نه وګرځئ او بیا تاسو کفر کې هغه داخل کړي من بعد ایمانکم کفارا تاسو بیا کافر جوړ کړي حالانکې دې یهودیانو ته دا خبره واضحه شوې ده چې مسلمانانو دین مسلمانانو کتاب او د دې نبی دا ټول څه دي هغه رښتینی دي نو فعفو دلته حکم دی څو پورې چې زموږ حکم نه راغلی هغه وخته پورې د یهودیانو په دې خبره باندې صبر کوئ او چې کله حکم رالو نو آخر کې حکم رالو دا حکم رالو چې یهودیان مدینې نه وباسئ یهود مدینې نه وباسئ د دې اخراج وکړئ مدینې نه د جلاوطن کړی شو ان الله علی کل شیء قدیر سردا فرمائی چې گھبراؤ نہیں سوئی جی گھبراؤ نہیں یریږئ ما اے مومنانو ان الله علی کل شیء قدیر یریږئ بنا خپل د ستاسو کوم حالت دی دی وخت کې چې د اسلحې کمې دی
د اصلحې اغستلو لپاره او د هتیارو اغستلو لپاره د مال او دولت کمی دی او تاسو تعداد کم دی، نو دغه چې ستاسو کوم ضعف دی او کمزوري ده نو تردد کې به نه پرېوځئ، د دې پروا به نه ساتئ، خپل ضعف د وجې نه تردد کې به نه پرېوځئ. الله تعالی خپل قدرت سره تاسو به عزیز کی، تاسو به غالب کی او یهود به الله ذلیله کی. یا دا چې د تاخیر د عجز د وجې نه دا تاخیر چې کوم کیږي نو دا د عجز د وجې نه چې فی الحال دی ته سموایه د عفو د صفح نه کار اخلی، نو دا د دې وجې نه چې تاسو کمزوري، د عجز د وجې نه دا تاخیر نه کیږي، بلکې دې کې حکمتونه دي. فی الحال دی ته سموایه، دې کې د الله تعالی حکمتونه دي، کېدای شي دی کې څوک اسلام طرف ته راشي او عفو او صفح نه کار اخلي او فی الحال په نیکو کې او په عباداتو کې مشغول اوسېږي. ورپسې آیات کې فرمایي واقیم الصلاة، الله په هر څیز باندې قادر دی او الله ستاسو مددگار دی او تاسو ور به نصرت کوي، نصرت به فرمایي، مدد به فرمایي. نو تاسو پروا مه ساتئ د خپل عجز او کمزورۍ ته مه ګورئ، ځکه چې تاسو ایمان په چا دی؟ الله رب العزت باندې دی. مؤمن به ځان کمزوری نه ګڼي، مؤمن ډېر لوی طاقت دی، د سره د کلمې طاقت دی، د سره د ایمان طاقت دی. مسلمان ڈرتے نہیں دنیا میں کسی سے بغیر اللہ سے، یہ پوچھ علی سے. فی الحال تاسو نیکی کی عباداتو کی مصروف ہو سکے، مشغول ہو سکے. واقیم الصلاة وآتوا الزکاة، فی الحال جانی قربانی پیش کوئی، مالی قربانی چې چا سره وس دی هغه پیش کوئ، زکات ورکوئ. واقیم الصلاة او سم ودروئ مونځ، اقامت ذکر دی، سم ودروئ مونځ، سم قائم کوي مونځ د مونځ په شان ادا کوي. واقیم الصلاة، سم ودروئ مونځ. که صحیح معنا کې مسلمانان په مونځ رالل نو په دنیا کې حکومت به د مسلمانانو شي. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. دا څلور خبرې الله ذکر کړي، په دې خبرو باندې مؤمن نن رالو په دنیا کې تمکن او تمکین او حکومت به د دی هغه خبرې مونږ په عمل نه کوو. یو د مونځ اقامت د صحیح معنا کې، او د زکات ادایګي دا صحیح معنا کې مسلمان غریب به ختم شي، او بل امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی. دا څلور څیزونه الله تعالی ذکر کړي مخکې باره کې به راشي. لسمه کې نو فی الحال تاسو عباداتو کې مصروف اوسئ. واقیم الصلاة، څوک هم که خپل حکومت ته دوام ورکوي نو د مونځ اقامت دې شروع کړي. واقیم الصلاة، نیکی کې مشغول اوسئ، سم ودروئ مونځ. وآتوا الزکاة، او مالی قربانی پیش کړي، زکات ورکوئ. وما تقدموا لانفسکم، هغه شی تقدموا چې مخکې لیږئ لانفسکم دپاره د ځانونو خپلو، من خیر د نیکۍ نه، لکه صدقه، خیرات، زکات وغیرہ. تجدوه ابمومی، اغا یعنی ثواب داغی، عند اللہ پنیز دا اللہ تعالی. ان اللہ بما تعملون خبیر، بے شک اللہ تعالی بما پا سبانی تعملون چکوئی تاسو بصیرون خلیدون کے دے، چه خلیدون کے دے نو نزایا کئی اعمال ستاسو جزا بدر کئی. اللہ ستاسو ہر وڑو کے لوی عمل وینی، ستاسو حیث عمل نزایا کی. فی الحال د دې یهودیانو دی ایزا چې تاسو ته کوم در کې تکلیف رسي پای صبر کوئ، عبادتو کې مشغول اوسئ. او الله تعالی ستاسو د کارونو نه او د اعمالو نه غافله هرګز نه دی، ستاسو هیڅ یو نیکه خبره هغه ضایع کېږي نه. فی الحال عبادتو کې مصروف اوسئ. کله چې حکم راشي یأتی الله بامره، د جهاد یا د عذاب نه صورت کې عمل به بیا کوئ. جا وقت جیم تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، آیا اراده لرئ تاسو چې سوال وکړئ د رسول خپل نبی علیہ السلام نه، لکه چې سوال کړی شو د موسی علیہ السلام نه من قبل، پخوا د دې نه په نامناسبو طریقو سره. ومن یتبدل الکفر، هر څوک چې بدلی کفر په ایمان، فقد ضل سواء السبیل، په تحقیق رکای کړه سملار. ود کثیر من اهل الكتاب، خو خیر د اهل کتابونه، لو يردونکم دا چې وګرځي دوی تاسو لرای مؤمنانو من بعد ایمانکم، پس د ایمان راوړلو ستاسو نه کفارن کافران، حسدن د حسد د سببا، ناشئا من عند انفسهم چې پیدا شوی دی د نفسونو د دینه، من بعد ما تبین لهم الحق، رستو دا غنا چې ښکاره شو دوی ته حق رسول قرآن او دین اسلام. فعفو، نو عفو کوي دوی ته، واصفحو
او مخ ته وګرځوئ حتی یأتی الله بأمره تر هغه پورې چې راولېږي الله تعالی امر خپل جهاد یا عذاب. ان الله علی کل شیء قدیر، بېشک الله په هر څه باندې قادر دی. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، او سم ادروي موس قائم کئی موس وآتوا الزکاة، او ورکوي زکات. وما تقدموا لانفسکم، او هغه شی چې مخکې لیږئ تاسو لپاره ځانونه خپلو د نیکۍ نه، من خیر د نیکۍ نه، تجدوه وبموئ ثواب د هغې عند الله په نزد الله تعالی. ان الله بما تعملون بصیر، بېشک الله تعالی په هر څیز باندې په هغه څه باندې تعملون چې کوئ تاسو بصیرون خلیدونکی دی. صدق الله مولانا. وایي